students, I am Dr. A.B. Patil. In this video lecture, we are going to study about the cellular level respiration. In previous lecture, we already discussed about some introductory part and we know that body level respiration and cellular level respiration. In body level respiration, there is an exchange between the carbon dioxide and oxygen. Means oxygen, which is inhalation of oxygen and exhalation of the CO2, and this body level respiration takes place in between the surrounding environment and body. जर आपण बघितलं बॉडी लेवल रेस्पिरेशन होणार म्हणजे काय होणार आहे तर ऑक्सिजन घेतला जातो आणि कार्बन डायऑक्साइड बाहेर रिलीज केला जातो आणि ही जी काही प्रोसेस असणार आहे ती सराउंडिंग एन्व्हायरमेंट अँड लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची जी बॉडी आहे यांच्यामध्ये ही प्रोसेस होते. आणि दुसऱ्या टाईपचं रेस्पिरेशन आपण बघतो ते म्हणजेच काय सेल्युलर लेवल रेस्पिरेशन. म्हणजे हा ऑक्सिजन एकदा बॉडीमध्ये गेला लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये गेल्यानंतर दिस ऑक्सिजन विच इज यूज फॉर द ऑक्सिडेशन ऑफ ग्लुकोज मॉलिक्यूल and this is nothing but the cellular level respiration. Here we discuss about the cellular level respiration. Every day we consume carbohydrates as a energy source, and from these carbohydrates the energy is available, and this energy which is stored in the form of ATP. Means these carbohydrates which are undergo oxidation process in presence of oxygen and then there is a formation of energy form होईल. आता इथं जर आपण बघितलं कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कोणता आहे तर ग्लुकोज इज ए कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट and during respiration there is a oxidation of the glucose, and when the oxidation of glucose takes place, at that time energy is released. Out of this energy 40% energy which is stored in the form of ATP. म्हणजे जो काही ग्लुकोज असेल त्या ग्लुकोजचं ऑक्सिडेशन केलं जातं आणि ऑक्सिडेशन होताना जी काही एनर्जी रिलीज होते ती एनर्जी ही एटीपीच्या फॉर्म मध्ये स्टोअर केली जाते. आता जर आपण बघितलं हे जे काही रेस्पिरेशन असणार आहे ते रेस्पिरेशन म्हणजे ऑक्सिडेशन जे असणार आहे ते ऑक्सिडेशन होताना दोन मेथडनी होईल. एक तर एरोबिक रेस्पिरेशन होईल किंवा अनएरोबिक रेस्पिरेशन होईल. एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन. म्हणजे जेव्हा रेस्पिरेशन हे ऑक्सिजनच्या प्रेझेन्सी मध्ये होतं तेव्हा त्या रेस्पिरेशनला आपण एरोबिक रेस्पिरेशन म्हणतो. अँड वेन रेस्पिरेशन इज इन अब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन म्हणजे जेव्हा रेस्पिरेशन हे ऑक्सिजनच्या अब्सेन्सी मध्ये होईल देन दिस रेस्पिरेशन इज द अनएरोबिक रेस्पिरेशन. Here we discuss about the aerobic respiration. Aerobic respiration, in this aerobic respiration there is a complete oxidation of glucose molecule. Glucose molecule चं complete oxidation होणार आहे, and during this oxidation process which takes place in stepwise manner. There are different steps which are included in this aerobic respiration. And these are nothing but the glycolysis, Krebs cycle and electron transfer chain. अशा तीन याच्यामध्ये मेन स्टेप्स असतील. जर आपण बघितली पहिली स्टेप आहे ग्लायकोलिसिस. And this glycolysis process which is firstly studied by the scientist Gustav Ebden, Otto Meyerhof and Jacob Parnas. They discovered glycolysis. They carry out their experiment in the muscle cells, and as these three scientists and their co-workers, they togetherly discovered this cycle. They carry out the in-detail study of this glycolysis. So this glycolysis, which is also known as EMP pathway, याला EMP pathway आपण म्हणणार आहोत, because the Ebden, Meyerhof and Parnas, these three scientists carry out the in-detail study of this glycolysis. So this glycolysis which is known as EMP pathway. Then what is the meaning of glycolysis? Glycolysis म्हणजे काय? When glucose molecule is broken down into two molecules of pyruvic acid, then
दिस इज नोन ॲज ए ग्लायकोलिसिस. म्हणजे जर आपण बघितलं एका या 6 कार्बन कंपाऊंड ग्लुकोजचं काय होईल, ब्रेकडाऊन होणार आहे. अँड फ्रॉम दिस 6 कार्बन कंपाऊंड ग्लुकोज मॉलिक्यूल विच इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाऊंड. These are nothing but the pyruvic acid, and this process is nothing but the glycolysis. त्याला आपण ग्लायकोलिसिस म्हणतो. म्हणजे याच्या नावामध्ये त्याचा अर्थ आहे ग्लायकोलिसिस. म्हणजेच काय होईल, लायसिस म्हणजेच काय, ब्रेकडाऊन. आणि इथं ब्रेकडाऊन कशाचं होणार आहे, तर ग्लुकोज मॉलिक्यूलचं ब्रेकडाऊन बाय सेरीज ऑफ कन्व्हर्जन. Means glucose is converted into glucose 6-phosphate, glucose 6-phosphate to fructose 6-phosphate, fructose 6-phosphate to fructose 1,6-diphosphate, fructose 1,6-diphosphate undergo cleavage. त्याच्यामध्ये क्लिवेज होईल, डायहायड्रॉक्झीएसिटोन फॉस्फेट अँड 3-phosphoglyceraldehyde फॉर्म होते. परत त्या डायहायड्रॉक्झीएसिटोन फॉस्फेटचं कन्व्हर्जन ग्लिसरॉल्डेहाइड 3-phosphate मध्ये होणार आहे. Then glyceraldehyde 3-phosphates, they are converted into 1,3-diphosphoglyceric acid to 3-phosphoglyceric acid, 3-phosphoglyceric acid to 2-phosphoglyceric acid, then phosphoenol pyruvic acid, and then there is a formation of pyruvic acid. म्हणजे अशा सेरीज ऑफ कन्व्हर्जननी एका 6 कार्बन कंपाऊंड ग्लुकोज मॉलिक्यूलचं कन्व्हर्जन हे 3 कार्बन कंपाऊंड मध्ये होणार आहे. म्हणजे 2 मॉलिक्युल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाऊंड मध्ये होईल. म्हणजे 3 कार्बन कंपाऊंडचे 2 मॉलिक्युल्स फॉर्म होणार आहे. दीज आर नथिंग बट द pyruvic acid. During this glycolysis process there is a formation of ATP, NADH2 and water molecule. जेव्हा ग्लायकोलिसिसची प्रोसेस होईल त्यावेळी ATP, NADH2 and water molecule are formed. हे फॉर्म होणार आहे. Then this glycolysis process which is takes place in the cell cytoplasm. Glycolysis ची प्रोसेस जी असणार आहे ती सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये होईल. बिकॉज ऑल एन्झाइम्स which are essential for the glycolysis they are present in the cell cytoplasm. सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये हे सगळे एन्झाइम्स प्रेझेंट असणार आहेत की जे एन्झाइम्स या ग्लायकोलिसिस प्रोसेस साठी लागणार आहेत आणि त्यामुळे ही प्रोसेस ही सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये होते. देन आफ्टर दिस ग्लायकोलिसिस, आता एकदा का ग्लायकोलिसिस झालं, 2 pyruvic ऍसिडचे मॉलिक्युल्स फॉर्म झाल्यानंतर these pyruvic acids which are enter into the mitochondria, means इथं काय होईल, हे जे काही 2 मॉलिक्युल्स ऑफ pyruvic acid असणार आहे these are enter into the intermembranal space, मीन्स आउटर चेंबर. हे जे काही मायटोकॉन्ड्रियाच्या आउटर चेंबर मध्ये या pyruvic ऍसिडचं ऍसिडिलेशन होणार आहे. मीन्स दिस pyruvic acid which undergo oxidative decarboxylation. त्याचं काय होईल, ऑक्सिडेटिव्ह डिकार्बोक्सिलेशन होणार. जे ऑक्सिडेशन पण होणार आहे आणि डिकार्बोक्सिलेशन पण होणार. म्हणजेच हा 3 कार्बन कंपाऊंड जो pyruvic acid असणार आहे, दिस pyruvic acid which undergo oxidative decarboxylation and it is converted into 2 molecules of acetyl coenzyme A. हे 3 कार्बन कंपाऊंडचे 2 मॉलिक्युल्स आहेत. त्याचं ऑक्सिडेटिव्ह डिकार्बोक्सिलेशन झालं आणि त्याचं कन्व्हर्जन हे ऍसिटिल कोएन्झाइम मध्ये होणार आहे. आणि दिस ऍसिटिल कोएन्झाइम आहे विच इज ए 2 कार्बन कंपाऊंड. आता इथं डिकार्बोक्सिलेशन होणार म्हणजेच कार्बन डायऑक्साइड रिलीज होतो. आता एका pyruvic ऍसिडचं कन्व्हर्जन एका ऍसिटिल कोएन्झाइम ए मध्ये होताना 1 कार्बन डायऑक्साइड तिथं रिलीज होणार आहे. इथं 2 pyruvic ऍसिडचे मॉलिक्युल्स आहेत, त्याचं कन्व्हर्जन 2 ऍसिटिल कोएन्झाइम ए मध्ये होईल. म्हणजे इथं 2 कार्बन डायऑक्साइडचे मॉलिक्युल रिलीज होणार. आणि एकदा ऑक्सिडेटिव्ह डिकार्बोक्सिलेशन होणार म्हणजे ऑक्सिडेशनची प्रोसेस होणार, म्हणजे तिथे हायड्रोजन रिलीज होणार आहे. तो हायड्रोजन NAD बरोबर त्याचं काय होणार आहे, NADचं रिडक्शन होईल अँड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ NADH2. मीन्स whenever there is a oxidation of pyruvic acid into acetyl coenzyme A, at that time one NADH2 molecule is formed. इथं 2 pyruvic acidचे मॉलिक्युल्स आहेत, त्याचं कन्व्हर्जन जेव्हा 2 ऍसिटिल कोएन्झाइम मध्ये होतं त्यावेळी 2 NADH2 मॉलिक्युल इथं काय होतात, फॉर्म होतात. NADH2 फॉर्म होते. देन ऑल्सो आता ऍसिटिल फॉर्म झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये कोएन्झाइम A ऍड होणार आहे. and in this way the acetylation processes takes place. Means the pyruvic acids
which are formed during glycolysis. They undergo acetylation process. These pyruvic acids which undergo oxidative decarboxylation, and then there is a formation of acetyl coenzyme A. This acetyl coenzyme A is a 2-carbon compound. Then these acetyl coenzyme A are enter into the mitochondrial matrix, and where they enter into the Krebs cycle. म्हणजे जर आपण बघितलं तर हा ऍसिटिल कोएन्झाइम ए जो असणार आहे तो मायटोकॉन्ड्रियल मॅट्रिक्स मध्ये ट्रान्सफर केला जाईल, आणि मायटोकॉन्ड्रियल मॅट्रिक्स मध्ये तिथं क्रेब्स सायकल होणार आहे, म्हणजेच ट्राय कार्बोक्सिलिक ऍसिड सायकल, ज्याला आपण काय म्हणतो TCA cycle, that is tricarboxylic acid cycle, and this tricarboxylic acid cycle which is also known as a Krebs cycle, because Sir Hans Krebs firstly carried out the in detail study of this TCA cycle. So this cycle which is also known as a Krebs cycle, and Sir Hans Krebs has been awarded Nobel Prize in 1953 for his invention. So जर आपण इथं बघितलं हे ट्राय कार्बोक्सिलिक ऍसिड सायकल जी असणार आहे ती कुठे होईल तर मायटोकॉन्ड्रियाच्या मॅट्रिक्स मध्ये होणार आहे. म्हणजे मायटोकॉन्ड्रियाचं स्ट्रक्चर आपण बघितलं तर आउटर मेम्ब्रेन आहे, इनर मेम्ब्रेन आहे. इनर मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये जे प्रोटीनियस फ्लुइड प्रेझेंट असतं त्याला आपण मॅट्रिक्स म्हणतो, आणि या मॅट्रिक्स मध्ये क्रेब्स सायकल होते, ट्रायकार्बोक्सिलिक ऍसिड सायकल होणार आहे. अँड दिस TCA cycle which is takes place in the mitochondrial matrix, because all enzymes which are essential for this TCA cycle or Krebs cycle are present in the mitochondrial matrix. Then when the acetyl coenzyme enter into the Krebs cycle, जेव्हा ते Krebs cycle मध्ये एंटर होतील तेव्हा या 2-carbon compound acetyl coenzyme which combine with the 4-carbon compound oxaloacetic acid, and then there is a formation of the 6-carbon compound, that is citric acid. Citric acid फॉर्म होणार, आणि म्हणून या सायकलला सायट्रिक ऍसिड सायकल पण म्हटलं जातं. परत या सायट्रिक ऍसिडचं कन्वर्जन आयसोसायट्रिक ऍसिड मध्ये होईल, ऑक्झॅलोसक्सिनिक ऍसिड मध्ये होईल, अल्फा केटोग्लुटारिक ऍसिड मध्ये होईल. देन द सक्सिनिल कोएन्झाइम टू सक्सिनिक ऍसिड टू फिमॅरिक ऍसिड टू मॅलिक ऍसिड टू ऑक्झॅलोएसिटिक ऍसिड, असे नंबर ऑफ सेरीज ऑफ कन्वर्जन होणार आहे. मीन्स देन this citric acid is converted means from this citric acid there is a formation of isocitric acid. Then this isocitric acid undergoes series of conversion, and then at the last there is a formation of oxaloacetic acid. Means in the Krebs cycle or this TCA cycle there is a complete oxidation of acetyl coenzyme A. म्हणजेच हा जो काही ऍसिटिल कोएन्झाइम ए या क्रेब्स सायकल मध्ये एंटर होणार आहे त्याचं कंप्लीट ऑक्सिडेशन होईल. अँड ड्युरिंग दिस कंप्लीट ऑक्सिडेशन, हे कंप्लीट ऑक्सिडेशन होताना तिथं इलेक्ट्रॉन रिलीज होतात आणि द पॉझिटिव्ह चार्ज गेन केलं जातं. मीन्स लुजेस द इलेक्ट्रॉन अँड गेन द पॉझिटिव्ह चार्ज. And during this oxidation process there is a formation of NADH2, FADH2 and ATP means GTP मॉलिक्युल इथं फॉर्म होतो आणि कार्बन डायऑक्साइड रिलीज होणार. आता या प्रोसेस मध्ये एका ऍसिटिल कोएन्झाइम ए चं कंप्लीट ऑक्सिडेशन होताना 3 NADH2 and 1 FADH2 फॉर्म होतो. इथं 2 काय असणार आहेत ऍसिटिल कोएन्झाइम आहेत, त्यामुळे 6 NADH2 and 2 FADH2 मॉलिक्युल फॉर्म होतात. आणि प्रत्येक क्रेब्स सायकलच्या वेळी एक जीटीपी फॉर्म होतो. 2 वेळा क्रेब्स सायकल होणार आहे कारण 2 ऍसिटिल कोएन्झाइमचे मॉलिक्युल आहेत, त्यामुळे 2 जीटीपी फॉर्म होतात. जीटीपी म्हणजेच काय असतील, त्या जीटीपीचं कन्व्हर्जन लगेच एटीपी मध्ये होतं. गॉनोसिन ट्रायफॉस्फेट असतील की त्याचं कन्व्हर्जन लगेच एटीपी मध्ये होणार आहे, ऍडिनोसिन ट्रायफॉस्फेट मध्ये. In this way, during tricarboxylic acid cycle, there is a complete oxidation of the acetyl coenzyme A, and at the end of this TCA cycle, there is a formation of NADH2, FADH2, GTP, and carbon dioxide release. Then,
नेक्स्ट आपण जर बघितलं याच्यामधले जे NADH2 आणि FADH2 फॉर्म होतात, हे NADH2 आणि FADH2 म्हणजे काय, त्याचा लॉंग फॉर्म काय आहे, NADH2 दॅट इज निकोटीन अमाइड ॲडेनाइन डायन्यूक्लियोटाइड. NAD याचा लॉंग फॉर्म काय, निकोटीन अमाइड ॲडेनाइन डायन्यूक्लियोटाइड. अँड दिस FADH2 म्हणजे काय, रिड्युस्ड FAD आहे हा. FADH2 means flavin adenine dinucleotide. And this FADH2 and NADH2 which are formed in the सेलमध्ये ते फॉर्म होतात आणि सेलमध्येच त्याचं युटिलायझेशन केलं जातं. म्हणजेच हे जे काही कोएन्झाइम्स आहेत ते कोएन्झाइम NAD FAD हे जे कोएन्झाइम्स असतील त्याचं रिडक्शन झाल्यानंतर त्याचं कन्व्हर्जन NADH2 आणि FADH2 मध्ये होईल. परत त्यांचं ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर परत त्याचं कन्व्हर्जन NAD आणि FAD मध्ये होतं. अगेन दे आर यूज फॉर द रिडक्शन प्रोसेस. देन the NADH2 and FADH2 which are formed during this Krebs cycle, glycolysis and acetylation process. म्हणजे जर आपण बघितलं ग्लायकॉलिसिस मध्ये पण NADH2 फॉर्म होतात. त्यानंतर जेव्हा पायरुव्हिक ऍसिडचं कन्व्हर्जन ऍसिटिल कोएन्झाइम मध्ये होतं त्यावेळी पण NADH2 फॉर्म होतात. आणि जे काही क्रेब्स सायकल होणार आहे त्या क्रेब्स सायकल मध्ये NADH2 आणि FADH2 फॉर्म होते. All these are enter into the electron transfer chain. हे कशामध्ये एंटर होतील, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन मध्ये एंटर होणार आहेत. अँड इन दिस इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर सिस्टीम मध्ये ते एंटर होतील. And where there is an oxidation of these NADH2 and FADH2 takes place. And during oxidation of NADH2 and FADH2, energy is released. And this energy which is stored in the form of ATP. म्हणजे जर आपण बघितलं ही जी काही इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन असणार आहे ती या मायटोकॉन्ड्रिया मध्ये होणार आहे. म्हणजेच जर आपण बघितलं जे काही मायटोकॉन्ड्रिया आहे त्या मायटोकॉन्ड्रियाची इनर मेम्ब्रेन जी असते त्या इनर मेम्ब्रेन वरती असे आपल्याला स्टॉप पार्टिकल्स पाहायला मिळतील. त्याला आपण F1 पार्टिकल्स म्हणतो, ऑक्सिझोम्स म्हणतो. आणि हे जे F1 पार्टिकल्स असणार आहेत या F1 पार्टिकल वरती काय प्रेझेंट असणार आहे तर इलेक्ट्रॉन कॅरियर प्रेझेंट असते. आणि ह्या इलेक्ट्रॉन कॅरियर पासून ही इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन फॉर्म होते. आणि यामध्ये तिथं जेव्हा ह्या NADH2 आणि FADH2 they are enter into the electron transfer chain, there is an oxidation of this NADH2 and FADH2 and then there is a formation of ATP. म्हणजे ऑक्सिडेशन होताना एनर्जी रिलीज होणार आणि ती एनर्जी ATPच्या फॉर्म मध्ये स्टोअर केली जाते. Means from 1 NADH2 3 ATP molecules are formed and from 1 FADH2 2 ATP molecules are formed. म्हणजे एका NADH2 चं ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर एका NADH2 पासून 3 ATP मॉलिक्यूल फॉर्म होतात. एका FADH2 पासून 2 ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म होणार. म्हणजेच ॲडिनोसिन ट्रायफॉस्फेट फॉर्म. आता हे जे काही ATP असणार आहे त्या ATPच्या फॉर्म मध्ये एनर्जी ही स्टोअर करून ठेवली जाते. अँड व्हेनेवर द एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी, रिक्वायर्ड फॉर द सेल, ॲट दॅट टाइम दिस एनर्जी विच इज यूज, ती एनर्जी यूज केली जाईल. अँड सो द मायटोकॉन्ड्रिया विच इज नोन ॲज ए पॉवर हाऊस ऑफ द सेल. म्हणून मायटोकॉन्ड्रियाला काय म्हटलंय, पॉवर हाऊस ऑफ द सेल म्हटलं तर कारण रेस्पिरेशनच्या वेळी जी काही एनर्जी रिलीज होणार आहे ती एनर्जी ATPच्या फॉर्म मध्ये या मायटोकॉन्ड्रियामध्ये स्टोअर करून ठेवली जाते. अँड व्हेन देर इज एरोबिक रेस्पिरेशन, जेव्हा एरोबिक रेस्पिरेशन होतं तेव्हा एरोबिक रेस्पिरेशनसाठी मायटोकॉन्ड्रिया इम्पॉर्टंट आहे. कारण फक्त ग्लायकोलिसिसची प्रोसेस ही सेल सायटोप्लाझम मध्ये होईल. बाकीच्या ज्या प्रोसेस असतील ऍसिटिलेशन आहे, क्रेब्स सायकल आहे, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन आहे, ऑल दीज स्टेप्स विच आर टेक्स प्लेस इन मायटोकॉन्ड्रिया. So in aerobic respiration, mitochondria which play very important role for the complete oxidation of glucose molecule. And when there is a complete oxidation of the glucose molecule, at that time from one glucose molecule 38 ATP molecules are formed. म्हणजे एका ग्लुकोज मॉलिक्यूलचं कंप्लीट ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर तिथं 38 ATP मॉलिक्युल्स फॉर्म होणार आहेत. म्हणजे जी काही एनर्जी रिलीज होते त्याच्यातली 60% एनर्जी हिटच्या फॉर्म मध्ये लॉस होणार, हिटच्या फॉर्म मध्ये ती लॉस होईल. आणि राहिलेली 40% एनर्जी जी असणार आहे दिस एनर्जी विच इज स्टोअर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP. ATPच्या फॉर्म मध्ये ती स्टोअर करून ठेवली जाते.
देन नेक्स्ट आपण जर बघितलं इथं द एटीपी, आता स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी. एटीपीचं स्ट्रक्चर जर आपण बघितलं तर आपल्या लक्षात येईल एटीपी which is nothing but the adenosine triphosphate, and these ATPs are known as energy currencies of the cell. जे ATP ला आपण काय म्हणतो, एनर्जी करन्सी ऑफ द सेल आहे. whenever there is any biochemical reaction is takes place in the cell, at that time ATP are used. म्हणजे जे काही आपल्याला कोणत्याही आपल्या बॉडीमध्ये कोणत्याही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये ज्या काही ऍक्टिव्हिटी होणार आहेत, बायोकेमिकल रिएक्शन होतील, मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीज होतील, या सगळ्यासाठी एनर्जी लागणार आहे आणि ती एनर्जी एटीपी मधून अवेलेबल होणार आहे. त्यावेळी एटीपी यूज केले जातील. अँड इन दिस वे दीज एटीपीज आर नोन ॲज एनर्जी करन्सीज ऑफ द सेल. एटीपी म्हणजे काय, ॲडिनोसिन ट्रायफॉस्फेट. one ATP molecule which is formed from the three component, 3 component पासून हा फॉर्म झालेला आहे. त्याच्यामध्ये जर आपण बघितलं ॲडेनाइन दिस नायट्रोजन बेस प्रेझेंट असेल, ॲडेनाइन दिस प्युरिन नायट्रोजन बेस हा प्रेझेंट असेल. देन पेंटोज शुगर रायबोज प्रेझेंट असणार आहे, रायबोज पेंटोज शुगर याच्यामध्ये प्रेझेंट असेल. अँड 3 फॉस्फेट्स प्रेझेंट असतील, 3 इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट्स विच आर प्रेझेंट. This adenine which combine with the pentose sugar ribose to form adenosine. काय फॉर्म होणार, adenosine फॉर्म होईल. Then this adenosine is react with a one phosphate group, means one phosphate group is attached to this adenosine by using 3.4 किलो कॅलरी एनर्जी. 3.4 किलो कॅलरी एवढी एनर्जी वापरली जाणार आहे आणि तिथं या ॲडिनोसिन आणि एका इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट मध्ये एक तिथं काय होईल, फॉस्फेट बॉन्ड फॉर्म होतो. आणि हा बॉन्ड फॉर्म होण्यासाठी तिथं 3.4 किलो कॅलरी एवढी एनर्जी लागणार आहे, एनर्जी लागते. And in this way there is a formation of adenosine monophosphate. काय फॉर्म होईल, adenosine monophosphate फॉर्म. परत adenosine monophosphate फॉर्म झाल्यानंतर नेक्स्ट परत त्याच्यामध्ये अजून एक इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट ऍड होणार, म्हणजे तो या adenosine monophosphate ला अटॅच होईल. and then there is a formation of adenosine diphosphate. and for the formation of adenosine diphosphate म्हणजे दुसरा जो इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट आहे तो हा ॲडिनोसिन मोनोफॉस्फेटला जॉईन होण्यासाठी, तिथं फॉस्फेट बॉन्ड फॉर्म होण्यासाठी 7.3 किलो कॅलरी एनर्जी लागते. देन दिस ॲडिनोसिन डायफॉस्फेट, आता जो काय ॲडिनोसिन डायफॉस्फेट आहे म्हणजे याच्यामध्ये ॲडेनाइन आहे, रायबोज शुगर असेल आणि 2 इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट आहेत, तेव्हा त्याला आपण ॲडिनोसिन डायफॉस्फेट म्हणतो. अँड वेन द ॲडिनोसिन डायफॉस्फेट, या ॲडिनोसिन डायफॉस्फेट मध्ये परत फॉस्फोरायलेशन होईल, म्हणजे अजून एक फॉस्फेट ग्रुप तिथे अटॅच होणार आहे. अँड इन दिस वे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ॲडिनोसिन ट्रायफॉस्फेट. अँड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ATP from ADP and inorganic phosphate 7.3 किलो कॅलरी एनर्जी इज रिक्वायर्ड. म्हणजे ॲडिनोसिन डायफॉस्फेट अँड इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट यांच्यामध्ये जेव्हा फॉस्फोरायलेशन होईल, म्हणजे अजून एक थर्ड फॉस्फेट ग्रुप जेव्हा तिथे अटॅच होणार आहे, अटॅच होणार म्हणजेच तिथं फॉस्फेट बॉन्ड फॉर्म होणार, हाय एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड फॉर्म होतो आणि त्यावेळी 7.3 किलो कॅलरी एनर्जी लागेल. In this way there is a formation of this ATP form. And this adenosine triphosphate when undergo hydrolysis process, म्हणजे जेव्हा बॉडीला एनर्जीची आवश्यकता आहे, एनर्जीची रिक्वायरमेंट आहे, when body need the energy, at that time these ATP undergo hydrolysis process, means the bond between the adenosine diphosphate and third phosphate तो बॉन्ड ब्रेक होईल तिथं, आणि ब्रेक होऊन तिथं काय फॉर्म होणार आहे, ॲडिनोसिन डायफॉस्फेट आणि इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट फॉर्म होतील आणि एनर्जी रिलीज होते. आणि जी काही एनर्जी रिलीज होणार आहे ती एनर्जी रिलीज झाल्यानंतर त्या एनर्जीचा उपयोग हा वेगवेगळ्या बायोकेमिकल ऍक्टिव्हिटीजसाठी, रिएक्शनसाठी, ज्या काही प्रोसेस होणार आहेत सेलमध्ये त्याच्यासाठी युटिलाइज केली जाईल. म्हणजे जेव्हा बॉडीला गरज आहे तेव्हा या एटीपीचा हायड्रोलिसिस केलं जातं आणि त्याच्यामध्ये स्टोअर केलेली एनर्जी यूज केली जाणार आहे. आणि जेव्हा रेस्पिरेशन होईल, एरोबिक रेस्पिरेशन होतं किंवा अनएरोबिक रेस्पिरेशन होतं, त्या रेस्पिरेशनच्या प्रोसेसच्या वेळी जी एनर्जी रिलीज होणार आहे
When the oxidation of glucose molecule, at that time energy is released, and this energy which is used for the synthesis of ATP. आणि मग त्यावेळी तिथे जे काही ॲडिनोसिन डायफॉस्फेट आहे त्या ॲडिनोसिन डायफॉस्फेटला थर्ड इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट अटॅच होणार आहे. By using the energy, means there is a formation of high energy phosphate bond form will, and in this way this energy which is stored in the form of ATP, and this ATP is known as energy currency of the cell. या ATP लाच आपण energy currency of the cell. Formation of ATP from ADP and inorganic phosphate, this process is known as phosphorylation. तर जेव्हा ही प्रोसेस रेस्पिरेशनच्या वेळी होईल त्यावेळी त्याला ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन म्हटलं जातं. आणि जेव्हा ही एटीपी सिंथेसिसची प्रोसेस ही फोटोसिंथेसिसच्या वेळी होते तेव्हा त्याला फोटोफॉस्फोरायलेशन म्हटलं जातं. आता यामध्ये आपण बघितलं एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशनची जर आपण कंप्लीट जर आपण रिएक्शन बघितली तर आपल्या लक्षात येईल ग्लुकोज मॉलिक्यूल आहे C6H12O6. त्या C6H12O6 या ग्लुकोज मॉलिक्यूलचं ऑक्सिडेशन होणार, मीन्स इट रिएक्ट्स विथ द ऑक्सिजन अँड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 6CO2 प्लस 6H2 अँड एनर्जी इज रिलीज. आणि हे जे काही ग्लुकोज मॉलिक्यूल मध्ये प्रेझेंट असलेले कार्बन, ऑक्सिजन, हायड्रोजन यांच्यामध्ये कोव्हॅलंट बॉन्ड प्रेझेंट असतो. कोव्हॅलंट बॉन्ड प्रेझेंट असतात. In this way, here we discuss about the aerobic respiration. Aerobic respiration कशा पद्धतीने होतं आपल्याला कळाले. आणि एका ग्लुकोज मॉलिक्यूल पासून 38 ATP मॉलिक्यूल फॉर्म होणार आहे जर तिथं एरोबिक रेस्पिरेशन असेल तर, कम्प्लीट ऑक्सिडेशन झालं तर. आणि एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये ज्या 3 मेन स्टेप्स आहेत त्या म्हणजे ग्लायकोलिसिस, देन ट्रायकार्बॉक्सिलिक ऍसिड सायकल और द क्रेब्स सायकल अँड इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन. या 3 स्टेप्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतील. अँड दिस द एरोबिक रेस्पिरेशन विच इज टेक्स प्लेस इन सेल सायटोप्लाझम अँड मायटोकॉन्ड्रिया मध्ये देऊ. याच्याशी रिलेटेड आपल्याला क्वेश्चन विचारतात ते म्हणजे ही डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे. त्या डायग्राम वरती एखादा दुसरा क्वेश्चन विचारला होतो. त्याचबरोबर हे ॲडिनोसिन ट्रायफॉस्फेटचं जे काही स्ट्रक्चर असेल जी किंवा ही जी रिएक्शन दाखवली इथं फॉस्फेट बॉन्ड्स विथ ए मोर एनर्जी आहे, हा थर्ड फॉस्फेट बॉन्ड आहे. त्याचबरोबर ह्याच्यामध्ये जे लेबलिंग आहे त्या लेबलिंग वरती आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. त्यामुळे हे स्ट्रक्चर इम्पॉर्टंट आहे. किंवा राईट ए नोट ऑन एटीपी अशा टाईपचा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. किंवा फिलिंग द ब्लँक्स मध्ये मल्टिपल चॉईसच्या क्वेश्चन मध्ये पण आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. डॅश डॅश इज कन्सिडर ॲज ए एनर्जी करन्सी ऑफ द सेल अशा टाईपचा पण क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. देन जे काही 3 स्टेप्स आहेत एरोबिक रेस्पिरेशनच्या त्याच्याशी रिलेटेड ही क्वेश्चन आपल्याला विचारलं जाईल. देन NADH2 FADH2 चे लॉंग फॉर्म पण इम्पॉर्टंट आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल्युलर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन. थँक्यू व्हेरी मच.